दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अज इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा आम आदमी पार्टी की बनन जा रही सरकार के सामने दरपेश चुनौतियां चैलेंजिस उत्ते 16 मार्च ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 13 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ या कह लीए कि अजिहे 13 खेतर जिन्हां दे विच आम आदमी पार्टी नूं काम करन दी लोड़ है। इन्हां विचों बहुत अजिहियां समस्यावां ने जो कि आम आदमी पार्टी अपनी चंगी परफॉर्मेंस चंगी कारगुजारी ते एक चंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए जिस तरीके नाल दिल्ली दे विच कई खेतरां विच उन्होंने चंगा काम करके विखाया है। तकरीबन 6-7 अजिहियां फील्ड्स हैगे ने जिन्हां दे विच आम आदमी पार्टी बहुत ही सौखे तरीके नाल अपनी परफॉर्मेंस नूं दर्ज कर सकती है ते उन्हां कोल इस चीज़ का सीमित तजर्बा जिहड़ा है वो दिल्ली दे विच पहलां ही है। लेकिन तकरीबन 5-6 अजिहियां दिक्कतां भी हैगियां ने जो कि उन्हां दे हथ वस नहीं ने। वो की दिक्कतां ने की वो चुनौतियां ने इस उत्ते गलबात अज की रिपोर्ट विच करांगे ते सब तो वड्डी जिहड़ी चुनौती है उसनूं मैं इस रिपोर्ट के बिल्कुल आखिरी हिस्से दे विच उसकी गल करांगा। वो 13वां चैलेंज या 13वीं चुनौती जिसनूं कि मैं पहली चुनौती मानदा है इस आम आदमी पार्टी ते उसकी नवीं बनी पंजाब सरकार ते मुख्यमंत्री भगवंत मान लई। लेकिन ये गल्लां बातां नूं करन तो पहलां मैं सब तो पहलां अज प्रतीकवाद की सियासत उत्ते थोड़ा जिहा समां तुहाडे नाल लाना चाहना हाँ। प्रतीकवादी सियासत मतलब पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म जदों कि भगवंत मान जिहड़े मुख्य मंत्री डेजिग्नेट ने वो कह दिंदे ने कि सरकारी दफ्तरां दे विच बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब दी शहीद आजम भगत सिंह दी तस्वीरां लगणगीਆਂ। सौं चुक जिहड़ा समागम है उसनूं खटकड़ कलां विखे आयोजित किया जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह होना दा जिहड़ा जद्दी पिंड सी जिथे उन्हां दा जन्म होया सी ते इस दे नाल ही सुरक्षा VVIP सुरक्षा दे विच कटौती की जाती है ते कहा जाता है कि पुलिस तो पुलिस वाले काम लए जाणगे VVIPs की जिहड़ी सुरक्षा के कवर हैगे ने उसनूं विड्रॉ किया जाता है। ये सारियां गल्लां बातां मैनूं चेता दिवाउंदियां ने याद कराउंदियां ने अज दे कंटैंपरेरी पॉलिटिक्स जे बीते तकरीबन 15-20 सालां दी मैं सियासत जद तो मैं कवर करदा आ रहा उस दे विच इस तरीके का प्रतीकवाद या सिंबलिज्म आखिरी वार मैं देखा सी जदों मनप्रीत सिंह बादल 2010-11 तो बाद अकाली दल तो अख हुंदे ने। मनप्रीत बादल की भी एक वक्री सियासत अकाली दल बादल तो लहदा होने तो बाद जिहड़ी सियासत शुरू होंदी है वो इसे प्रतीकवाद अते सिंबलिज्म उत्ते आधारित होंदी है। उन्हां दे हीरो भी शहीद आजम भगत सिंह हुंदे ने ते खटकड़ कलां दी धरती उत्ते ही वो पहली वड्डी कानफ्रेंस जिस दे विच लखां दा इकट्ठ वेखण नूं मिलदा है। लेकिन अगले साल जदों 2012 दे विच चोण आउंदे ने तां जमानतां जिहड़ियां है ज़्यादातर PPP दे उम्मीदवारां दियां जब्त हुंदियां होईयां वेखियां जांदियां ने। एक भी सीट पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब मनप्रीत बादल की पार्टी जित नहीं पाउंदी जदों कि वो भी भगत सिंह होना की गलबात नूं लैके या भगत सिंह होना दे फलसफे दे उत्ते पहरा देण दा नारा लैके पंजाब विच अगे तुरे हुंदे ने वधे हुंदे ने। सो अज जदों आम आदमी पार्टी नूं इस तरीके दे सिंबलिज्म ते प्रतीकवाद की लोड़ महसूस हो रही है मैनूं थोड़ी जी हैरानी हुंदी है भी ये गल्लां बातां दे विच की रखिया कि तुसीं सौं जदों चुकनी है बतौर एक मुख्य मंत्री तुसीं किहड़ी थां ते उत्ते चुकनी है। सो ये मान लेना कि शहीदां दीयां तस्वीरां नूं अपने दफ्तरां दे विच ला लैण या संविधान दे रचेता जिहड़े लोग हैगे ने बहुत वड्डियां वड्डियां विजनरी डायनामिक शख्सियतां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वर्गे लोगों दी तस्वीरां नूं अपने दफ्तरां दे नाल ला लैण दे नाल सरकार दे विच उस दे वतीरे दे विच उस दे कल्चर दे विच उस तरीके की गलबात या उस किरदार की जिहड़ी झलक है दिसनी शुरू हो जाएगी। ये तां गल्लां बातां जदों करनगे फेर ही देखांगे। ये जिहड़ा पोलिटिकल प्रतीकवाद या सिंबलिज्म है ये इन्हां नूं मुबारक होवे। लेकिन अज आपां गल करनी है आम आदमी पार्टी दीयां चुनौतियां दी। 13 वो चुनौतियां जिन्हां दे विच सब तो पहला 13वें नंबर की मैं चुनौती की गल करांगा जो कि आम आदमी पार्टी लिए सब तो प्रमुख चुनौती है चैलेंज है जो कि उन्होंने इस वक्त सामने दिख रहा है। सो ये जिहड़ी चुनौती है ये है महिलावां नूं 1000 रुपये हर महीने वो जिहड़ा अलाउंस है हर जिहड़ी एडल्ट महिला है वयस्क जिहड़ी महिला है उसनूं 1000 रुपये देने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। तो पंजाब दे विच लखां की गिणती दे विच लखां नहीं रादर करोड़ों की गिणती दे विच महिलावां हैगियां ने जो कि उस एज ब्रैकेट तो उत्ते आउंदियां ने। सो हज़ार रुपया जे इन्हां महिलावां नूं दिता जाएगा तो सूबे के खजाने उत्ते जिहड़ा भार पैना है वो कित्थे जाएगा ते इस दा इलाज ते इस दा हल आम आदमी पार्टी की करेगी कितनी देर दे विच करेगी ते ये जिहड़ा 1000 रुपये प्रति माह जिहड़ा पत्ता दिता जाना है महिलावां नूं एक कद तो शुरू हो पाएगा। एक सब तो वड्डा चैलेंज है क्योंकि एक बहुत ही प्रमुख वादा सी आम आदमी पार्टी का। सो पंजाब के सूबे के अर्थचारे दे विच जो इस वक्त हालात हैगे ने उन्हां दे नज़रिए दे नाल इस वक्त बहुत वड्डी चुनौती मैनूं चुनौती नंबर 13 यानी कि पहली प्रमुख चुनौती नज़र आ रही है। 12वें नंबर उत्ते इसे दे नाल जुड़दा होया जिहड़ा वड्डा सवाल है वह है पंजाब के अर्थचारे का।
3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਟ ਟੂ GSDP ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 42% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਚਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸਾਧਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ GST ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਠੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੰਬਰ 11 ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਦੀ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਕੀਨਲੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਜਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਮਪਲੋਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਨੰਬਰ 10ਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮ ਪਾਲੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਇਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਕੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੇਗੀ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸੋ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਲਟੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਸਟੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਸੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਤਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਾਰਡ ਬਾਰਗੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਫਰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਟੇਬਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ ਹੈ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ CCL ਲਿਮਿਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਨੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਪਾਓਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪੇਸ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 7ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਚੈਲੰਜਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ,
ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਜੂਵੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਲਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉਸ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ, ਈਵਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7-7 8-8 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਟੋਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੇ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਨ-ਬਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਖੀਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਨ, ਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹੀਓ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ 4 ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ,
ਇਰਾਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੈਲੰਜਸ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੈਲੰਜਸ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੇਸ, ਉਹ ਵਿਵਾਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਮੱਥੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ਲੀ ਨਾ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤਵੱਜੋ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਭੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ STF ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਡਲਰ ਜਾਂ ਐਡਿਕਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਕੁਝ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਕੁਝ ਵਾਕਈ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਖ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਸਦੇ ਲੀਡਰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ 2017 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮਿਨ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਟੀਮ ਹੀ ਰਨ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਓਪਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਡੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਨਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਟਆਊਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਓਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਸੀਵਡ ਵੈਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੈਲੰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਣ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 13 ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ 13 ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਸਰਨ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।